शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर welcomes you all. Dear students, today we are going to learn science subject of standard 6th. Dear students, today we are going to learn disaster management part 2. पहा मुलांनो, आज आपण आपत्ती व्यवस्थापन यामधील भाग 2 पाहणार आहोत. Remedial and preventive measures म्हणजेच उपाय योजना. The first preventive measure is keep watching TV and radio news and bulletin. We can see the picture of TV and radio. To prevent from this disaster measurement, we have to keep watching TV and radio news. पहा मुलांनो, रेडिओ टीव्हीवरील बातम्याकडे सतत लक्ष ठेवा. नेक्स्ट इज यूज बॅटरी ऑपरेटिंग रेडिओज अँड मोबाईल्स. वी हॅव टू यूज द radios and mobiles which are operated on the battery. बॅटरीवरती चालणारा रेडिओ आणि मोबाईल वापरा. We have to use the website www.imd.gov.in for gaining the information about the disaster management. आपण www.imd.gov.in या वेबसाईटचा वापर करून माहिती मिळवू शकतो. Landslides occur in hilly areas due to the cloud burst or heavy rainfalls. On such occasion, do not take shelter at the foot of the hill. Shelter means निवारा. ढगफुटी अथवा अतिवृष्टीमुळे डोंगर उतारावर दरडे कोसळतात, डोंगर खचतात. अशा वेळी आश्रयासाठी डोंगर पायथ्याशी थांबू नये. See students, during floods, do not litter in houses or areas in river banks. Seek shelter in other safe places. Move to safe places at the greater height. Do not step into the water currents or drive the vehicle into them. नदीला पूर आला की नदीकाठच्या परिसरात घरात न थांबता दुसरीकडे सुरक्षित जागी आसरा घ्या. शक्यतो उंचावरती थांबा. वाहत्या पाण्याच्या प्रवाहात उतरू नका किंवा वाहन पुढे नेऊ नका. During earthquake, road splits. We can see in the picture, ground cracks, railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe for further on. Ensure means खात्री करणे. भूकंपामध्ये जमिनीला भेगा पडतात. त्यामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना पुढचा मार्ग व्यवस्थित असल्याची खात्री करा. टेक शेल्टर इन रिलीफ कॅम्प्स as they provide medicines, food packets, drinking water, first aid. मदत केंद्र किंवा छावणीचा आसरा घ्या, जेणेकरून औषधे, अन्नांची पाकिटे, पाणी, प्रथमोपचार, मदत लवकरात लवकर मिळू शकेल. To get protection from fire, use fire extinguishers in the public places like school, hospital, etc. आगीपासून बचावासाठी अग्निशामक नळकांडे वापरा. Now we will see external bleeding. If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with the water. पहा मुलांनो,
एक्सटर्नल ब्लिडिंग म्हणजे बाह्य रक्तस्राव. रक्तस्राव झालेल्या व्यक्तीस आराम वाटेल अशा पद्धतीने बसवा किंवा झोपवा. रक्तस्राव होणारा अवयव हृदयाच्या स्तरापेक्षा उंच ठेवून जखम पाण्याने स्वच्छ करायची आहे. Now we will see the burns. Burns म्हणजे भाजणे किंवा पोळणे. Burns are of two types, minor burn and major burn. Minor burn म्हणजे किरकोळ भाजलेले आणि गंभीर भाजलेले. मेजर बर्न्स म्हणजे गंभीर भाजलेले. Now we will see minor burns. Injured part should be washed with water. Give the patient water to drink. Clean the burn using the cotton swab soaked in an antiseptic solution, and then cover wound using the dry dressing. These are the steps we have to follow in the minor burns. किरकोळ भाजल्यास आपण काय करायचं आहे हे पुढील प्रमाणे आहे. जखम झालेला भाग पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. नंतर पाणी पिण्यास द्यायचे आहे. निर्जंतुक पाण्याचे द्रावणात कपडा भिजवा आणि जखम हलक्या हाताने पुसून घ्या. जखमा कोरड्या ड्रेसिंगने झाकायची आहे. Now we will see steps followed in major burns. Cover the wound with sterilized cloth. Then remove jewelry, shoes if possible. Do not touch the on the skin. Do not try to remove the cloth if it is stuck to the burned skin. Give water to drink if patient is conscious. गंभीर व्यक्ती भाजल्यास त्या व्यक्तीला अगोदर आपण मानसिक आधार द्यायचा आहे. त्यानंतर निर्जंतुक कपड्याने भाजलेला भाग झाकून घ्यायचा आहे. दागिने बूट काढून ठेवायचे आहेत. त्वचेवर आलेले फोड फुटू नये याची काळजी घ्यायची आहे. कपडे चिकटलेले असल्यास ते काढण्याचा प्रयत्न करू नये. शुद्धीत असल्यास त्या व्यक्तीला पाणी पिण्यास द्यायचे आहे. Now we will see the sunstroke. When we worked in sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. Sunstroke म्हणजे उष्माघात. उष्माघात हा प्रखर उन्हामध्ये जास्त वेळ काम केल्याने शरीरातील पाण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याने होतो. जास्त वेळ आपण जेव्हा उन्हामध्ये काम करतो तेव्हा हा प्रकार होतो. वर्क्ड म्हणजे काम करणे. Now we will see the remedial measures in sunstroke. Take a patient in a shade. Sponge the whole body with the cold water. Give plenty of water to drink. Get medical help. पेशंट म्हणजे रुग्ण. बॉडी म्हणजे शरीर. वॉटर म्हणजे पाणी. ड्रिंक म्हणजे पिण्यास. स्पंज म्हणजे पुसणे. उष्माघात झाल्यास काय करायचे आहे त्याचे आपण टप्पे पाहणार आहोत. रुग्णास सावलीत
किंवा थंड ठिकाणी बसवायचं आहे. शरीर थंड पाण्याने पुसायचे आहे. त्यानंतर मानेवर थंड पाण्याने भिजवलेले कापड ठेवायचे आहे. पिण्यास भरपूर पाणी किंवा सरबत द्यायचे आहे. तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या किंवा दवाखान्यात हलवा. स्नेक बाईट. Snake bite. There are nearly 2000 species of snakes. Of course, only a few like cobras and sea snakes are poisonous. All snake bites are not fatal. However, fear causes serves psychological shock which can result into death. स्नेक बाईट म्हणजे सर्पदंश. सापांच्या जवळपास 2000 जाती आहेत, मात्र त्यातील फक्त नाग किंवा अजून काही जाती विषारी आहेत. म्हणून सगळ्याच सर्पदंशाने प्राणहानी होत नाही, परंतु भीतीमुळे तीव्र मानसिक धक्का बसतो आणि काळजी न घेतल्यास मनुष्य दगावतो. Now we will see the remedial measures we have to follow after the snake bite. First is wash the wound with water. Give emotional support to the patient. Tie clothes tightly above the wound. Get immediate medical help. सर्पदंश झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचे आहे ते आपण पाहूया. जखम पाण्याने धुवायची आहे. बाधितास धीर द्यायचा आहे. दंश झाल्यास जखमेच्या वरच्या बाजूस कपड्याने घट्ट बांधा. तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या. इमोशनल सपोर्ट म्हणजेच धीर देणे. Dog bite. In a dog bite, there is a risk of infection through the blood. Hence, first aid or medical help are necessary. Dog bite. Dog bite म्हणजे कुत्रे चावणे. कुत्रा चावल्यामुळे माणसाच्या शरीरातील रक्त दूषित होण्याचा धोका असतो. म्हणून प्रथमोपचाराची किंवा वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असते. Now we will see the remedial measures of dog bite. Wash the wound with the help of solution of potassium permanganate or other antiseptic. Cover the wound with a clean and dry cloth. After that, give the doctor's help and an injection of the anti-rabies vaccine. कुत्रा चावल्यास आपण अगोदर जखम निर्जंतुक द्रावणाने अथवा पोटॅशियम परमॅंगनेटच्या पाण्याने धुवायची आहे. जखमेवर कोरडा कपडा ठेवायचा आहे. त्यानंतर डॉक्टरांचा इलाज महत्त्वाचा आहे आणि अँटी-रायबीज इंजेक्शन घ्यायचं आहे. Here we have finished this chapter. Thank you.